वेलकम एवरीवन मु दीपक आपन को ओआईसीसी फैमिली को स्वागत करुच्ची। पिला माने काली तुमर पठेइतले मैथ क्वेश्चन प्राय तो सब क्वेश्चन आसला सिलेक्शन क्वेश्चन ना बहुत किसी पिला माने मु नोटिस कली तुम्हें खाली कौन स्क्रीनशॉट मारी लिखि दौच कौन ना सब जाक भ्यू करना उभय तरफ साहाय्य कले परस्पर भल लगे। तुम क्वेश्चन लेख स्क्रीनशॉट मारी क्वेश्चन लेख मुझे मना कर किंतु तुम्हें फुल टाइम को वाच आवर कंप्लीट करा कहीं मु तुमको कौन हेल्प करो सिलेक्शन क्वेश्चन रे तुम्हें मत कौन कर ना वाच आवर कंप्लीट करने साहाय्य कर। जदि तुम लिखि सारी तेल मोबाइल कौन फुल कंप्लीट वाच आवर कंप्लीट करने मारिकी थोई दियो तादरे किसी पजेगा मारना किसी ना तो फुल मारिकी थोई दियो और निश्चित सब्सक्राइब समस्ते कर। ओके आज आम डिस्कसन करिबा आम डिस्कसन करिबा विज्ञान क्वेश्चन विषय रे। तले विज्ञान क्वेश्चन कौन ना आज आम पढ़ा विज्ञान। ओके तले जो विज्ञान आम पढ़ु आज कौन ना काली अच्छी विज्ञान क्वेश्चन रे ना 2000 वार्षिक परीक्षा 2025-26 विज्ञान सब्जेक्ट समय जानिच घंटा तुमको मिल 2 घंटा पृष्ठा चलो तेल प्रश्न संख्या पाखापाखि तुमको 30टा ही मिल पूर्ण मार्क व फुल मार्क तुम 50 मार्क्स ही आसब। ओके देथि तुम क्वेश्चन रे 1 ରୁ 10 नंबर पर्यंत प्रश्न दि जाइथिबा 4टी संभाव्य मध्यरु ठीक उत्तरटी को बाछि खाली कोठरी ठीक चिन्ह को दियो। ताले 1 नंबर देछि निम्नोक्त कृत्रिम तंतु गुड़िक मध्यरु तुमे केउटी जळाइले केश पोड़ा गंध होता है। एटा सिंपल जिनस रेयन को आम जो पोड़ी थाउ से केश पोड़ा भाया तुम बही भी लिखाई तुम जापर कौन ना पढ़ी निश्चित जो आम रेयन को आम जलैबा केश पड़े जो भाया गैस हुए से भाया तुमको गैस हम। ओके ता टर्च बैटेरी खोल क्यों धातु रे तैयारी होता है। खोल कहले जोटा आमर कौन जो बैक साइड जोटा लगी थाए से गुटा ही कही जो आमर कौन ना कागज जोटा पटिल भाया दिया था से नुहे। टर्च बैटेरी खोल क्यों धातु रे तैयारी होता है ना दस्ता धातु रे ही तैयारी होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर सर्दी क्यों अणुजीव जनित रोग होता है। तार सर्दी देखते समय जानी जो मेडिकल जाऊब तो कौ भाया ज्वर होती ना भाइराल फीवर हो जाए भाइराल भाइराल कौन ओडिया है भूताणु तेणुक आंसर हम कौन भूताणु जनित रोग। नेक्स्ट 4 नंबर निम्नलिखित ग्रह मानक मध्य केउं ग्रह को जलीय ग्रह कहुए। यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देछि जलीय ग्रह आम कौन पृथ्वी कहुए कहीं महाकाश जो आम देखी था नील रंग भी देखा जाए। तुम पढ़ीच आगु को क्लास रे ना मे बी पंचम कि चतुर्थ कि पंचम पढ़ीच तुम तो से क्वेश्चन देछि आंसर हम पृथ्वी। एलपीजी कैलोरी मूल्य केते देख तुम बही जोड़ा देता गोटा बक्स भाया देता विभिन्न प्रकार जाळेनी कैलोरी मूल्य आमको देता बर्तमान हम 55,000 किलो जूल पर केजी ऊपर जोड़े 5500 यहाँ हूँ कौन किलो जूल पर केजी हिसाब से हम ताले घ नंबर ही आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देला स्थिर विद्युत बल केउं प्रकार बलर अंतर्गत अटे। ताले स्थिर विद्युत बल असंस्पर्शी जनित कौन प्रकार बल अटे। चकटा अटारू तुम्हें छोट गुड़ाटे नहीं रुटी बेलिला समय गुड़ाटीर क्यों परिवर्तन होता है यार आकार रे परिवर्तन होता है कहीं ओजन रे केबे परिवर्तन हम ना कहीं जी बड़ तुम नहींच से ही रहीबार हम ना गति तो तार ना गति तर किसी परिवर्तन हेनी तेल आकृति ही परिवर्तन हम थिला गोलियाटा भाया थिला कौ भाया ना काकेरा भाया थिला सेटा होगला कौ भाया रुटी भाया माने बड़ साइज होगला तेणुक आकार रे ही परिवर्तन है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देछि तुम्हें विज्ञानगार रे आलोक एक रश्मि को दर्पण उपरे पकाइल जहाँ अभिलंब सह 35 डिग्री कोण उत्पन्न कला तेबे प्रतिफलन कोणर परिमाण केते हबो।
ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଚିତ୍ର ତୁମେ ବହିରେ କରିଥିଲ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ରଶ୍ମିକୁ ଆମେ ପକେଇଲେ ଆବରେ ମିରର ଉପରେ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଭଳିଆ ଗତି କରିକି ଯିବ। ତା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆଙ୍ଗେଲରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଆଙ୍ଗେଲରେ ସେ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଭିଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିଥାଉ, ତାହେଲେ ଅଭିଲମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କନ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଏ କୋଣଟି ଯେତିକି ହେବ ଏ କୋଣଟି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଇଛି 35, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି 35 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେ 35, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 35। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ। ଏଇଟା ତୁମକୁ ମେ ବି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋଧେ ଦେଇଛି ହେଲା, ତ ସେଇ ପାଠ ହିଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଓ ଦୁଇ ହାତରେ ମଝିରେ ରଖି ବସି ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଲା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 10 ପଡ଼ିଆରେ ତୁମେ ଗଡ଼ାଉଥିବା ବଲ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ କେଉଁ ବଳ ପ୍ରଭାବରେ ଆପେ ଆପେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଲ୍ଟାକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା ଘର୍ଷଣ ବଳ। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ସେ ଘଷି ହେଇକା ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତା ସ୍ପିଡ଼ କମି କମିକା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଘ ଘର୍ଷଣ ବଳ। ତାପରେ 11ରୁ 15 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ତାହେଲେ 11 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଧ୍ୱନି ପ୍ରବଣତା ଡ୍ୟାସ୍ ଏକକରେ କ'ଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଧ୍ୱନିର ପ୍ରବଣତା ଡେସିବେଲରେ ଆମକୁ ମପା ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇଥିଲା ସବୁ ଲେଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଜୋର କୌଣସି 6 ମାରିଦେଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଆସେ 120 ଡେସିବେଲ୍ 119 ଡେସିବେଲ୍ DB ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁଟା ନା କ୍ରାଉଡ଼୍ କେତେ ଜୋର ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଡେସିବେଲ୍ରେ ମାପିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆର ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ଡେସିବେଲ୍। ପ୍ରିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ପ୍ରତିସରଣକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ବିକ୍ଷେପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିଥା, ପ୍ରିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣକୁ ବିକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସହିତ ଜଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ, ଏଇଟା ପଢ଼ାଇଥିଲା ଆମେ ନା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ କହିଲେ ନା ଧାତୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଜଳକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଉ ତାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ତେଣୁ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଘର୍ଷଣ ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱୟର ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଘର୍ଷଣ ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱୟର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥାଏ। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ପୃଷ୍ଠ ଅଟେ ତ ସେଇଭଳିଆ ତା ଘର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ, ଯିଏ ଯେତେ ଚିକଣ ହେବ ସେତେ କମ୍ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯିଏ ଯେତେ ମସୃଣ କ'ଣ ଆଦଖାଦଳିଆ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସେତେ ଅଧିକା କ'ଣ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁକରି ଘର୍ଷଣ ପୃଷ୍ଠଦ୍ୱୟର ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ନା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 15 ନମ୍ବର CuSO4। এটা ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲ ତୁମ କ'ଣ ନା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଢ଼ିଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ କ'ଣ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ, ଇଏ ସେଇ କ'ଣ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲ। CuSO4 ପ୍ଲସ୍ Zn, CuSO4 ସହିତ Znକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇବା, Cuକୁ Zn ବିସ୍ଥାପିତ କରିକିରି ZnSO4 ଆଉ Cuକୁ କ'ଣ କରିବ ଅଲଗା କରିଦେବ। ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ନା ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଖିବ Zn। 16ରୁ 20 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖ ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବ। ଶିଖାର କେଉଁ ମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? ଯେଉଁଟା ନୀଳ ମଣ୍ଡଳ ରହିଲା, ଶିଖାରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲରର ଶିଖା ବାହାରିଥାଏ, ତୁମ ବହିରେ ହିଁ ମେନସନ୍ ଚିତ୍ର ହେଇକିରି ହେଇଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ତାର କ'ଣ ହେଲା ନୀଳ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଅଧିକା ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଲଙ୍ଗଳର ହାତରେ ଧରାଯାଉଥିବା ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ସର୍। ଲଙ୍ଗଳ ଇସ କହନ୍ତି କି ଶାଳ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା, ତେଣୁକରି କ'ଣ ନା ଆନ୍ସର୍ ଶାଳ ହିଁ ବାହାରିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଶାଳ ହିଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ସେଇଟା ତୁମ ଇଏ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ। CNGର ପୁରା ନାମ ଲେଖ। CNG ହେଲା କ'ଣ ନା C ଫର୍ ହେଲା କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ, N ଫର୍ ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, G ଫର୍ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍। 18 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ 19 ନମ୍ବର, ଭାରତର କେଉଁ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ନିଷେଧ ଅଟେ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ନିଷେଧ ଅଟେ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯୁକ୍ତ ଫିଲ୍ଟରରେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳ କ'ଣ ଛଣାଯାଇଥାଏ? ତାହେଲେ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଆମେ ବି ତାକୁ କହୁଛେ, କ'ଣ ଲେଖେଇଛ ନା ଆମେ ଜେନେରାଲି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ କହୁଛେ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଟର। ତେଣୁ ଫିଲ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ହେଲା କମ୍ପାନୀର ନାଁ ବା କମ୍ପାନୀର କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ନାଁ।
ତେଣୁକରି ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ବା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଦେଖ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କ'ଣ? ଏହା ଆଲୋକ ବର୍ଷ କେତେ କିମି ଅଟେ? ବା ଦେଇଛି ଦେଖ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କ'ଣ ନା ଆଲୋକ ଏକ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଲୋକ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଏକ ବର୍ଷରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତା, ଯାହାକି ତାର କେତେ ହେବ ବର୍ଷକୁ କେତେ ବାଟ ସେ ଯାଉଛି 9.46 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻12 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ହିଁ ପାଖାପାଖି ସେ ଯାଉଛି। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୁଇଟି କାରଣ ଲେଖ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ତ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ତୁମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛ, ତ ତା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି। ଯାହା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆସି ମିଶୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ। ଯଦି ଆମେ ସାର ଫାର ଯଦି ପକାଉଛେ ସେ ଧୋଇ ବର୍ଷାରେ ଯାଇକରି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଉ କ'ଣ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ନାଳରେ ଆସି ମିଶିକିରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏମିବାର ଦ୍ୱିବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାମାଙ୍କିତ ପ୍ରବାହ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଅ। ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଅ, ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିନି କାରଣ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା କରିନି, ତେଣୁ କ'ଣ ନା ତୁମେ ବହିରୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏମିବାର ଦ୍ୱିବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏକ କ'ଣ ଅଲିଙ୍ଗିଜ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାତୃକୋଷ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ସମାନ ସନ୍ତାନ କ'ଣ ସମାନ ବା ଗୋଟିଏ କୋଷ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଅଲଗା କୋଷ ବିଭାଜନ ହୋଇକରି ଦୁଇଟା କୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ତାନ କୋଷ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଭାଜିତ ହୁଏ ଏବଂ ପରେ କୋଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଏମିବାରେ ଗଠିତ କରିଥାଏ। ତୁମ ବହିରେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବ ଦେଖ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏମିବା ଦେଇଥିବ ତାକୁ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଏକା ଦେଇଥିବ, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବ ନା ଦୁଇଟା ଅଲଗା ହେଇକିରି ଯିବ, ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଏ ଗୋଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଇଏ ଗୋଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଭିତରେ ନେକ୍ସଟ ଏକା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି 24 ନମ୍ବର ତାଜମହଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଅଛି? ତାଜମହଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ହେଲା ଏହାର ଆଖପାଖରେ କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମୁଲାନି ମାଟି ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ମାର୍ବଲକୁ ଧଳା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ। ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ଦେଇଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବା ବିଷାକ୍ତ ରେ ରହିଲା କିମ୍ବା ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ବାୟୁ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୂଆଁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏସବୁ ଯାଏଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ତାଜମହଲଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ହେବ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ମାର୍ବଲ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି 25 ନମ୍ବର ବଳ ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ଏହାର 3ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏଇଟା ତ ତୁମେ ସମୟ କ'ଣ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ କେମିତି ନା ବସ୍ତୁ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ବଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବଳ ପକାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, କେଉଁ ଭଳିଆ ହୋଇପାରିବ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଯେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାଡ଼େଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ଚେପା କରିଦେଉଛେ, ବଲ୍ଟାକୁ ଚାପିକି ତୁମେ ଚେପା କରିଦେଉଛ, ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି 3ଟା ଦେଇଥିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ, 3ଟା ଲେଖିଦେଇଛି କ'ଣ ନା ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟଣାଇଲା, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ଟାଣିବ ସିଧା ଥିବ କ'ଣ ସେ ଅଳ୍ପ ଛୋଟିଆ ଥିବ, ଟାଣିଲେ ସେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କାଦୁଅରୁ ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା, କାଦୁଅଟା ନଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତିର ପାତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିଲେ। ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜକୁ ଚିପିଦେବା, ତ ସ୍ପଞ୍ଜକୁ ଚିପିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଗରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସେ ଚାପି ହେଇଗଲା, ଆକୃତି ଗୋଲିଆଟା ଥିଲା ସେ ଚିପି ହେଇଗଲା, ସେଇଭଳିଆ ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମନକୁ ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି 26 ନମ୍ବର କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଉପକାର ପାଇଥାଉ? ତାହେଲେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛେ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ନା ଉପକାର ପାଉଛେ? ତାହେଲେ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମେ କ'ଣ ନା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବା ଆମର ୱେଦର କେମିତି ହେବ, ଆଜି କାଲି ବର୍ଷା ହେବ କି ଖରା ହେବ, ତୁମ ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିବ କ'ଣ ଗୁଗୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଥିବ, ସେ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ନା ଏଇ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ଦୂରସଞ୍ଚାର ଯେପରିକି ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଫୋନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସିଗ୍ନାଲ୍ ପଠାଇକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଯାଇପାରୁଛେ।
ପୃଥିବୀର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା କି ଜଙ୍ଗଲରୁ କ'ଣ ନା ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି, କେତେ ପରିମାଣ ଲାଗିଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଇଜିରେ ଜାଣିପାରୁଛେ। କ'ଣ ଜିପିଏସ୍ ଭଳି ନାଭିଗେସନ୍ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁছে। ଜିପିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ମୋବାଇଲରେ ଲୋକେସନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପଳେଇ ଯାଇପାରୁଛେ ବା ନାଭିକମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ'ଣ ଜିପିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲୁଛି। କିଛି ବି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାକୁ ସଂଯୋଗ, ତାର ପକାଇ ତାକୁ କନେକ୍ସନ୍ କଲାବେଳକୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ତାର ପକାଇକି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଯାଉଛି ତ କ'ଣ ତାର ଡଙ୍ଗି ଆସି ଥୋଡ଼ି ନା ସେ ଉପରକୁ ଯିବ, ନଟି ତାର ଯାଉଥିବ ଫାଇଟର ଜେଟ୍, ଇଏ ନଟି ଯାଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ତାର ଟାଣିଦେବ, ଗଲା ଯେ ପଡ଼ିକି ମଲା ସେଠି। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା 27 ନମ୍ବର। ତେଣୁ ବଜ୍ରପାତ ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୋଠାଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ କାହିଁକି? ଚାଳକ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ କାହିଁକି? ନା ବଜ୍ରପାତର ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୋଠାଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଚାଳକ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ବିଜୁଳି ଚାଳକ ଏକ ଧାତବ ପଟି ବା ରଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଟେ। ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେଲା ନା ଟାୱାର ଫାୱାର ସବୁ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟା ସରୁର କ'ଣ ନା ପାତ ଭଳିଆ ତଳ ଯାକେ ପୁରା ଆସିଥିବ, ଗୋଟା ଉପରେ କ'ଣ ନା ଆଣ୍ଟିନା ଭଳିଆ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ହାତ ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ବାହାରିଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲାଗିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେ କରେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଟାୱାର ବାଟ ନ ଦେଇ ସେଇ ପାତ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସେ ତଳକୁ। ଏହା କ'ଣ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ସିଧାସଳଖ ଭୂମିକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାଏ। ଫଳରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ନା ଟାୱାର ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ଘର ହେଲା ତା ଉପରେ କ'ଣ ହେବ ନା କରେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଯିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଫଳରେ କୋଠାଘର ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବଜ୍ରପାତରେ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମର ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 37ଟା ଗଲା, ଆଉ 28 ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ 3 ନମ୍ବରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ ବାକି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା 5 ନମ୍ବରିଆ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ 3ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଲେଖ। ଏଇଟା ତୁମ ବହିରେ କ'ଣ ଅଛି, କୈଶୋର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ବିଷୟରେ ହିଁ ଅଛି। ତା ଯେଉଁ ନିୟମ ଲେଖିଦେବ। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିୟମିତ ସ୍ନାନ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଯେତିକି ଆମ ଏ ବୟସରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ବହୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଜି ଏଇଟା ଖାଇବିନି କାଲି ସେଇଟା ଖାଇବିନି, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ତୁମ କ'ଣ ନିଜ ଶରୀର ହିଁ କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ନକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖାଇବା। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଖେଳକୁଦ କରିବା ବା କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା। ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛ ବଜାଇଲ ହେଲା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯାଉ ପଛରେ। 29 ନମ୍ବର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଥିଲି, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ନମ୍ବର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ନା 40 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କରିସାରିଲେଣି। ଏଇଟା ହେଲା 45 ନମ୍ବର ପାଇଁ। ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ, ପ୍ରଭାବ ଓ ନିରାକରଣ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ପ୍ରତିଫଳନର 2ଟି ନିୟମକୁ ବୁଝାଇ ଲେଖିବ। ତ ଯେଉଁଟା ଲେଖିପାରିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହିଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯାନବାହନ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ବସ୍ ଆଦି ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରି ଯାଉଥିବ, ଯେମିତି ଯାଉଥିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବ। ଆମର ଏଠି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମ ଘର କୋଚିଂ ପାଖରେ ବା ଯାଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ନେଇ ଯାଉଥିବ ମଝିରେ ବମ୍ ଫୁଟିଲା ଠୋକରେ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ କରୁଥିବ ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ ନା ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବେ ଚମକି ପଡ଼େ, ଛୋଟ ପିଲା ଚମକି ପଡ଼ିଥିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଚଲାଏ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆଦି ଅଧିକ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହୃତ କ'ଣ ନା କଳକାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଗର୍ଜନ ଅଧିକା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା କମ୍ କରାଇବା। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଘର ତିଆରି, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପରେ ପଥର ଭଙ୍ଗା ମେସିନ୍କୁ ଶବ୍ଦ ଅଧିକା କରାଇ ଦେବାନି। ମାନେ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ, ତେଣୁକରି ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଅଧିକା ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ କରାଇ ଦେବା ନାହିଁ। ତ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରାଇଲେ, ଏଇଟା ତ କରାଇବାନି, ତ ଯେଉଁଟା କରାଇଲେ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ନା ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବଧିରତା ବା କାନକୁ ଶୁଗା ଯିବନି ଠିକ୍ସେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ କାନ ବଧିରା ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ। ତାହେଲେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଛି କ'ଣ ହେଲା ଇଏ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାର ନିରାକରଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଯେଉଁ ଉପରେ ଯାହା ଲେଖିଛ ସେଇଆ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ତ
କ'ଣ ନିୟମାବଳୀ ହେଲା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଧିକା ଜୋର ହର୍ନ ବଜେଇବାନି କି କ'ଣ ନା ଅଧିକା ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ମାନେ ଯଥା ସମ୍ଭବ କମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ବଜା, ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ହେଲା ଯେ ମୋଡ଼ି ଦିଅ କ'ଣ ମାଇକୁ ସେଥିରେ ଆଉ ଯାହାର କାନ ଫାଟିଯାଉଛି ଫାଟିଯାଉ, ଆମ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟରେ କିଛି କମ୍ ନ ହେଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଲା କ'ଣ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା କ'ଣ ସେ ଶବ୍ଦକୁ କିଛି ପରିମାଣ ଅଟକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ସେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ତ ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବ, କଟକଣା ବାଟରେ ଅଛି, ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ତ ସେଥିରେ କିଛି ମାନିକିରି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡଟା ହିଁ କରିଦେଇଛି। କୋଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକକୋଷୀ ଓ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତାହେଲେ କୋଷ କାହାକୁ କହିବା? କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁର ମୌଳିକ ଗାଠନିକ ମୌଳିକ ଅଟେ ବା ୟୁନିଟ୍ ଅଟେ, ବା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଏକକ ଲେଖିଦେଇପାରିବ, ଗାଠନିକ ଏକକ ଅଟେ। ତ ବହିରେ ଏକକ ହିଁ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ଜୀବ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗାଠନିକ ବା ଗଠନମୂଳକ ଏକକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଷ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗଲା କୋଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କୋଷ ଏକକୋଷୀ ଆଉ ବହୁକୋଷୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି ଦେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ଅନ୍ୟ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ନା। ତାପରେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଉଦ୍ଭିଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲେ ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଯାହା ରହିଲା ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ହିଁ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ। ଯେ ବହୁକୋଷୀ ରହିଲା ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏବଂ ବହୁକୋଷୀ ପାଇଁ ଏକାଧିକ କ'ଣ କୋଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଆମର କ'ଣ ନା ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା 50 ମାର୍କସର। ଓକେ, ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ'ଣ କାମ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୱାଚର ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କର ନା ୱାଚର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ମିନିଟ୍ 22-23 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ ତୁମେ କ'ଣ ନା ପଜ୍ ମାରି ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦିଅ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ ନା ମୋବାଇଲରେ ମାରିକି ଥୋଇଦିଅ, ସାଉଣ୍ଡ କମେଇ ଦେଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମେଇ ଦେଇ ଥୋଇଦିଅ, ଆରାମସେ କ'ଣ ୱାଚର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।